Okay. So the chapter is strategic management, and can I ask you a simple question? Which level of managers are involved in making strategic decisions? Top Yes. management, sir. Top The management, top exactly, managers. exactly. Very good, Safwan and Sadman. So, strategic management is for the top level managers, not for the mid level or lower level managers. So, if you ask me, sir, what is the difference between general management and strategic management? General management is like the principal guideline for all levels of managers. So, ranging from the top level to the lower level, all of the managers are going to follow some kind of guidelines. I mean, you are not bound to follow them, but if you follow them, it is going to be somewhat easier for you to control the people. But strategic management is not for the lower level managers, it's even not for the mid level managers, mostly for the top level managers, because they make strategy. So that there, I told you in the last class that there is a reason for the strategic managers, or there's a main purpose of strategic management. Can you recall? The main purpose of strategic management is to make competitive advantage over your competitors, so that you can remain relevant, you can remain competitive, and you can attract or draw more consumers or customers to your business. So we define strategic management. um, I gave you a definition probably, but I'm going to give you other definitions, not this definition. What managers do to develop organization. I mean, this is like really simple, and it doesn't make any sense to me. If you want me to say, sir, what is strategic management, I would say strategic management is like the formulation, implementation, and evaluation of strategies that are going to help the organization to reach its goal, and also that are going to help the organization to develop some kind of competitive strategy or Sir, competitive. Yes, 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 yes. sir, if there is no issue, আপনি কি ক্লাসটি একটু রেকর্ড করতে Yes, পারবেন? I am recording this class. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার ওদিকে কনস্ট্রাকশনে কাজ হয়? জি স্যার, আমার বাসায় একটুখানি ইন্টেরিয়রের কাজ চলতেছে, তো অনেক বেশি আহ, নয়েজ এখানে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি সামিয়া, ইউ ক্যান মিউট ইট। সরি স্যার, থ্যাংক ইউ নো স্যার। প্রবলেম, নো প্রবলেম। So the point that I was talking about is that strategic management gives you an upper hand over your competitors if you can implement those strategies in a strategic way or in a appropriate way. আজকে যে ইন্ডিয়ান অস্ট্রেলিয়া খেলবে, there must be some strategies that are. Hold on a second, আমার এখান থেকে একটু সাউন্ড আসতেছে, hold on a second. সো দুটো টিমের দেখবেন যে দে মাস্ট হ্যাভ ডিফারেন্ট সেটস অফ স্ট্র্যাটেজিস, যেগুলোর উপর বেস করে দে আর গোয়িং টু হ্যাভ অ্যান আপার হ্যান্ড ওভার দেয়ার কম্পিটিটার্স। সো আমরা এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি, আমি এটা নিয়ে আর বেশি বাড়াবো না। আমি আপনাদের প্রতি ক্লাস একটু একটু করে পিছিয়ে থেকে রিভিশন দেওয়া শুরু করি, সো দ্যাট আপনার মাথায় থাকে আমরা কী পড়তেছি, কী হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে। তারপর আমরা বিজনেস মডেল এখানে পড়িনি, বিজনেস মডেল নিয়ে আমরা আরেকদিন কথা বলবো। তারপর আমি বলতেছি এটা কেন ইম্পর্টেন্ট, এটা ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, দেন উই টকড অ্যাবাউট দ্য প্রসেসে আমরা কী বলেছিলাম যে দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ দ্য প্রসেস টু আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানাইজেশনস কারেন্ট মিশন গোলস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি। আমরা বলছিলাম যে মিশন কী জিনিস। মিশন ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইউর এক্সিস্টেন্স। উই ড্রিউ আ ট্রায়াঙ্গেল ওয়ার উই showed or where we mentioned three basic or fundamental question. Um, for what do you produce, for whom do you produce, and how we are going to produce them. So these are the question, or what need we serve, for whose need we serve, and also how we are going to serve those needs. So if you can answer this question, you can get the answer of your mission statement, that is why do you exist, and vision will see where you want to be, where an organization sees itself after a particular period of time.
এরপরে উই টকড অ্যাবাউট অ্যানালাইসিস এনভায়রনমেন্টাল স্ক্রিনিং, সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল। সো ওয়েন ইউ সার্চ দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, তখন ইউ আর গোয়িং টু detect opportunities and also threats, because opportunity and threats are the features of external environment. যেমন in another way, if we arrange this topic in a way যে টিমের কথা বলি, if we have two teams, and in that case the strength of one team is the threat of another team. আপনার আমি যদি if I ask you this question, what is your strength and what is your weakness, or what are your strengths and what are your weakness, you will have to see into yourself. It means your strengths and your weaknesses are inside you, but your threats and opportunities are not inside you. Threats and opportunities are external factors that come not from inside the team but from outside of that particular team or organization. আজকে Ravindra Jadeja in today's game can be a threat for Australia. Since it's a threat, it means এটা অস্ট্রেলিয়ার ইন্টারনাল কোনো স্ট্রেংথ উইকনেস থেকে আসেনি। আবার আমি যদি বলি অস্ট্রেলিয়ার স্ট্রেংথ হচ্ছে তার ফাস্ট বলিং, বা ইন্ডিয়ার স্ট্রেংথ হচ্ছে তার ফাস্ট বলিং, দিস ইজ দ্য স্ট্রেংথ ফর ইন্ডিয়া। বাট আমি যদি বলি ইন্ডিয়ার উইকনেস হচ্ছে তার লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং, এটা ইন্ডিয়ার উইকনেস, এটা ইন্টারনাল। বাট ইন্ডিয়ার এই স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস আর দ্য opportunities and threats for Australia. So this is how these things work. একটা হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যানালাইসিস করতে হয়, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস করতে হয়। আপনারা যখন বিজনেস করবেন, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি, আই এম নট গোইং টু টক মাচ অ্যাবাউট দিস, আমাদের আগাতে হবে। তারপর স্টেপ 3 হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যানালাইসিস করা। তারপর যে SWOT S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity, and T stands for threat. Then we'll have to formulate strategy. If I see that I have a particular set of strengths, or I have a particular strength that can be capitalized on, or that can be used to exploit a particular weakness of the opponent, তাহলে ওই স্ট্রেংথটাকে দিয়ে আমি অপোনেন্টের যে উইকনেসটাকে আমি ঘায়েল করব, যেটা আমার জন্য অপরচুনিটি, সেইটার জন্য আমার যে স্ট্র্যাটেজিটা আমি ডেভেলপ করব, ওটাকে আমি ফর্মুলেট করতে হবে ফার্স্টে, যে হাউ উই ক্যান ইউজ আওয়ার স্ট্রেংথ টু অ্যাটাক দ্য উইকনেস অফ আওয়ার অপোজিশন। আজকের খেলার কথা যেহেতু আমি বলি, সিন্স উই বিন টকিং অ্যাবাউট দিস, আজকে এখানে ক্রিকেট বোদ্ধায় কে কে আছেন, একটু ভালো ক্রিকেট বুঝেন? ক্যান ইউ প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড? নোমান? এতগুলো ছেলে, এতগুলো মেয়ে, নো? ওকে, আমির হামজা, ক্যান ইউ আনমিউট? Yes, sir. আমির হামজা, ইফ আই আস্ক ইউ যে আজকে অস্ট্রেলিয়ার উইকনেস কী হতে পারে, আপনারা অস্ট্রেলিয়া টিমের উইকনেস কী আজকের যে টিমটা দিবে, এবং কনসিডারিং দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হস্টাইল ক্রাউড, উইকনেসটা কী হবে? স্যার উইকনেস ফার্স্ট, ওরা তো মানে ওরা হোমে থাকবে না, তো একটা উইকনেস থাকবে, ক্রাউড ওদের এগেইনস্টে সবাই। আমি কিন্তু আমির হামজা, আমি বলছি যে উইকনেস আর স্ট্রেংথ ভিতর থেকে আসে, ক্রাউড কিন্তু আউট, ওটা তো কিন্তু অপরচুনিটি অ্যান্ড থ্রেট। জি স্যার, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, টিমের তাহলে ভিতরে স্যার তাহলে ওদের ওদের ব্যাটিং লাইন আপ হইতে পারে এটা। ওদের মানে ব্যাটিং লাইন আপ তো অনেক ইনকনসিস্টেন্ট থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট। আচ্ছা, কারণ কিছু ম্যাচে ওরা ফ্লাইং স্টার্ট পেয়েছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাচে ওরা স্ট্রাগল করেছে। প্লাস আফগানিস্তানের সাথে ম্যাচটাতেও ম্যাক্সওয়েলের জন্য জিতেছে, ওরা ব্যাটিং একটা কলাপস হয়েছে। আপনি এটাই বলতেছেন যে ওদের ব্যাটিং অর্ডারটা, টপ অর্ডারটা বিশেষ করে ভালো করতে পারতেছে না, তাই তো আমির হামজা? জি স্যার। এখন যদি আমি আপনাকে ইন্ডিয়ার কোচ বানাই দিই, আপনি আপনি হচ্ছেন ইন্ডিয়ার টিমের কোচ, অথবা আপনি ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপ্টেন, আপনার স্ট্রেংথ হচ্ছে আপনার কি বলিং, এটা তো সবাই জানে, ইন্ডিয়া টিমের পেস বলিং। তো এখন আপনি কোন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে পারেন যে আপনি স্ট্রেংথ দিয়ে ওদের এই উইকনেসটাকে ঘায়ল করতে? এটাই হবে কিন্তু আজকে দেখেন, আপনি তখন কি স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করবেন? স্যার তাহলে মানে ওদের যে উইকনেস ওইটাই আগে অ্যাটাক করার ট্রাই করব, আর তাহলে স্পেশালি যেহেতু আপনি বোলিং স্ট্রেংথ আমাদের। দিয়ে করবেন।
জি জি স্যার, বলেন তাহলে আমি প্লিজ। এখানে বলতে পারি যে আপনি প্রথম 30 ওভারের ভিতরে 25 ওভারই পেস বোলিং ফাস্ট বোলিং করাতে পারেন, যেহেতু ওরা ফাস্ট বলে ভালো করতেছে না, ওদের টপ অর্ডার হতে পারেন, অথবা স্পিনারে ভালো করতেছে না। দেখছেন স্ট্র্যাটেজিগুলো কীরকম হচ্ছে, যদি ওর আপনি দেখলেন যদি টপ অর্ডার দুর্বল, এটা হচ্ছে একটা ওভারঅল পিকচার। আপনি তখন দেখবেন ওর টপ অর্ডার কেন দুর্বল। কেউ দেখবেন হুক শট খেলতে পারে না, কেউ পুল শট খেলতে পারে না, কেউ বাউন্সার খেলতে পারে না, কেউ স্পিন খেলতে পারে না। সো ওইভাবে আপনি স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হবে, আপনার কী কী ইয়েস স্যার। স্ট্রেংথ আছে, রাইট? সো একটা অর্গানাইজেশন, থ্যাংক ইউ আমির হামজা, থ্যাংক ইউ, ইউ ক্যান মিউট। তো একটা অর্গানাইজেশন এরকম হবে যে উইথ ইয়োর স্ট্রেংথ ইউল হ্যাভ টু ডেভেলপ স্ট্র্যাটেজি, ফর্মুলেট স্ট্র্যাটেজি, সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাটাক অন দ্য উইকনেস অফ ইয়ার অপোজিশন। তারপর ফর্মুলেট করার পর, আচ্ছা এখানে দেখবেন অনেকগুলো স্টেপ আছে, আপনি এগুলো দেখলেই পড়বেন যে সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ট্র্যাটেজিস ফর অল লেভেলস ইন দ্য অর্গানাইজেশন, স্ট্র্যাটেজিস need to be established for the corporate business and functional level. We are going to talk about this, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করবেন যে কোনো কিছু, আপনার প্ল্যান থাকলো, আপনার স্ট্র্যাটেজি থাকলো, ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য মেন্টাল স্ট্রেংথ থাকা লাগে, ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আপনার সার্কামস্টান্সের একটা আইডিয়া থাকা লাগে, আপনার এনভায়রনমেন্টের সাথে অ্যাডাপ্টিবিলিটি থাকা লাগে। সেই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি আমরা তখন উই ক্যান ইমপ্লিমেন্ট এ স্ট্র্যাটেজি, তারপর ফাইনাল দেখবো ইটস ইফেক্টিভ অর নট। সো তখন আমরা বলেছিলাম যে আপনার ডিসিশন অথবা স্ট্র্যাটেজি 3টা লেভেলে হয়। একটা হচ্ছে কর্পোরেট লেভেলে, ডেফিনেটলি কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি কাভার্স দ্য হোল বিজনেস, হোল নট অনলি বিজনেস, হোল কোম্পানি। আই উড সে একটা কোম্পানির একটা ওয়ান কোম্পানি ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল বিজনেসেস, ওগুলোকে আমরা বলি স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট। উই এক্সাম্পলিফাইড দিস অ্যাজ, আমরা বলেছিলাম যে স্কোয়ার ইজ দ্য কোম্পানি, but Square has a number of businesses. For example, Square Pharmaceuticals, Square Toiletries, Square Hospitals, Square Garments. তো এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা, each business of Square Limited is its strategic business unit, and each of the strategic business unit is independent of another. So আমরা যদি বলি ইফ উই মেক এ স্ট্র্যাটেজি ইন আ কর্পোরেট লেভেল, তাহলে দ্যাট উইল কাভার কর্পোরেট লেভেল বিজনেস, স্ট্র্যাটেজি উইল কাভার অল দ্য স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটস। ইট মিনস আমরা যদি স্কোয়ারের একটা কর্পোরেট লেভেল বিজনেসের কথা দেখি, তাহলে আমরা দেখবো দ্যাট উইল অলসো এফেক্ট ওর স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে এফেক্ট করবে, স্কোয়ার হসপিটালকে এফেক্ট করবে, স্কোয়ার গার্মেন্টসকে এফেক্ট করবে। তো তার প্রত্যেকটা বিজনেস ইউনিটকে অ্যাফেক্ট করবে। তাহলে কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে? স্কোয়ার বলতে পারে যে আপনার মানে ইফ ইউ কাম আপ উইথ এনি ডিসিশন যেগুলো সব কয়টা অর্গানাইজেশনকে হিট করবে, তখন এটা আমরা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন বলবো। ফর এক্সাম্পল, আমাদের যদি স্কোয়ারের যদি হঠাৎ করে তারা চিন্তা করে যে দে থিঙ্ক যে তাদের ওয়েস্ট অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে ওভারঅল, অথবা তাদের কমপ্লায়েন্স রিলেটেড ইস্যু হচ্ছে খুব। ফর এক্সাম্পল, তাদের যে স্টক হোল্ডার এবং তাদের যে স্টেক হোল্ডার আছে, তারা তাদের যেই কী বলে অডিট রিপোর্ট অথবা তাদের যে ট্রান্সপারেন্সি যেটা থাকার কথা ছিল রিগার্ডিং দেয়ার বিজনেস, এটা ভালো মনে হচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে স্কোয়ার কোম্পানি কী করতে পারে, তারা তাদের অডিটিং অথবা মনিটরিং সিস্টেম তাদের সবগুলো বিজনেস ইউনিটে বাড়ায় দিতে পারে। যে ওরা রেগুলার তো অডিট একটা হয়ই ম্যান্ডেটরি, এছাড়া তারা উইকলি অডিট অথবা তারা মান্থলি অডিট অথবা তারা ধরেন সেমি অ্যানুয়ালি অডিট ওরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্কোয়ার হসপিটালের এই অডিটের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, স্কোয়ার গার্মেন্টসেরও এটার ভিতর দিয়ে যেতে পারেন। ফাইনালি আমি আর যে কটা ছিল স্কোয়ার টয়লেট্রিজ অথবা হসপিটাল, সবার এটার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। এখন আমি যদি একজনকে কোয়েশ্চেন করি, ধরেন ফারদিন, আপনি কি আছেন? ফরমান, ফারদিন নাই, আচ্ছা। মুকিত আছেন? আব্দুল মুকিত?
স্বদেশ আছেন? সারা ইসলাম আছেন? জি স্যার। আপনি কেন আছেন? আর কেউ তো নাই। স্যার দিস ইজ নট রাইট আসলে, মানে অ্যাটলিস্ট you need to listen to some of the things. আচ্ছা যাই হোক, আমি যদি ইফ আই আস্ক ইউ যে স্কোয়ার কোম্পানি লিমিটেডের এইচআর থেকে একটা পলিসি করা হয়েছে যে তাদের প্রত্যেকটা এমপ্লয়িকে একটা পেনশন ভাতা দেওয়া হবে, মানে এভরি ওয়ান অফ দেয়ার এমপ্লয়িজ উইল বি এন্টাইটেলড ফর আ পার্টিকুলার পেনশন স্কিম। সো আপনার কি মনে হয় এটা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নাকি এটা কি কর্পোরেট লেভেল ডিসিশন নাকি বিজনেস লেভেল নাকি ফাংশনাল লেভেল? স্যার কর্পোরেট লেভেল। এক্স্যাক্টলি, কারণ এটা, থ্যাংক ইউ সারা, ইউ ক্যান মিউট নাও। কারণ হচ্ছে এই ডিসিশনটা, এই লেভেলের যে স্ট্র্যাটেজিটা করা হয়েছে সেটা সবগুলো তার বিজনেস ইউনিটকে অ্যাফেক্ট করবে, রিগার্ডলেস অফ দেয়ার ডিপেন্ডেন্স অন ইচ আদার। আচ্ছা, যারা ছিলেন না দেখলাম ব্যাপারটা হলো কি আপনার রেকর্ডেড হয়ে গেলেন, যেহেতু আমি ক্লাসটাও রেকর্ড করতেছি। সো আমি কি বলবো বলেন, এটা তো আমি নেগেটিভ কন্ট্রোল কখনো করতে চাই না, কিন্তু আই ডোন্ট নো হোয়াট টু সে, আসলে লিভ ইট। তাহলে কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি কি দেখছি? অর্গানাইজেশনাল স্ট্র্যাটেজি দ্যাট ডিটারমিন্স হোয়াট business a company is wants to be in, reflects the direction in which the organization is going, the role of each business will play। আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি। সো এখানে আমরা আরও কিছু কথা বলেছি যে কর্পোরেট লেভেলে আমাদের কিছু ডিসিশন থাকে, সেটা হচ্ছে গ্রোথ, স্ট্যাবিলিটি আর রিনিউয়াল। আপনি যদি আপনার বিজনেসকে এক্সপান্ড করতে চান, আপনার ধরেন 3টা বিজনেস ইউনিট আছে, আরেকটা বিজনেস ইউনিট বাড়াতে চান, অথবা আপনার পার্টিকুলার বিজনেস ইউনিট অন্য একটা দেশে নিয়ে যেতে চান, যদি এখন মনে করেন স্কোয়ার হসপিটাল, সে প্রতিটা বিভাগে একটা করে হসপিটাল দিতে চায়, সেগুলো হচ্ছে গ্রোথ স্ট্র্যাটেজিতে পড়ে। দেখেন, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইটসেলফ ইজ আ হিউজ সাবজেক্ট, এবং এটার আপনার 2-3টা কোর্স লাগে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, এই যে প্রত্যেকটা লেভেলের স্ট্র্যাটেজি বুঝতে। এটা আপনাদের একটা চ্যাপ্টারই দিয়ে দিচ্ছে, সো ইটস নট গোয়িং টু বি ইজি ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং, বাট জাস্ট ট্রাই টু টেক দ্য জিস্ট। হ্যাঁ, তারপর স্ট্যাবিলিটি হচ্ছে আপনি যেমন আছেন তেমনই থাকতে চান। যেমন বিকাশের এখন গ্রোথের দরকার নেই, বিকাশ এখন স্ট্যাবিলিটি চাবে, গ্রামীণ ফোন এখন স্ট্যাবিলিটি চাবে, বিকজ দে আর অলরেডি ইন আ স্যাচুরেটেড মার্কেট ওয়ার দে হ্যাভ অলরেডি রিচ দেয়ার ম্যাচুরিটিস। হ্যাঁ, তারপর রিনিউয়াল হচ্ছে আপনার অনেক স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করা লাগে অনেক সময়। সো এগুলো আপনাদের ক্লাসে নেওয়া হয়েছে, সো আমি এটা নিয়ে কথা বলবো না এখানে। একটু দিস পার্ট অফ দ্য স্লাইড ইজ ইম্পর্টেন্ট, হুইচ ইজ এখানে বলতেছে যে কিছু গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি থেকে কনসেন্ট্রেশন, ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, হরাইজন্টাল ইন্টিগ্রেশন, এগুলো আমরা ক্লাসে বুঝিয়েছিলাম। সো আমরা চলে যাব নেক্সট আমাদের আজকের টপিকে। সো টিল নাও যতটুকু ছিল সেটা ছিল হচ্ছে রিভিশন অফ দ্য প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, আমরা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ নিয়ে কথা বলেছি। কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে অ্যাডভান্টেজটা আনফেয়ারলি বলবো না, যে অ্যাডভান্টেজটা আপনাকে একটা আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ দেয়। যেমন বাংলাদেশের সাথে শ্রীলঙ্কা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দিয়ে পারবে না, কারণ বাংলাদেশের একটা আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা হচ্ছে যে অনেক বেশি অ্যাবান্ডেন্স অফ লো কস্ট লেবার। এটা হচ্ছে একটা আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ, এটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। আজকে ইন্ডিয়ার একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে, যেমন বলি আমি, ইন্ডিয়া হচ্ছে নিজেদের মাটিতে খেলতে, সেটা ওদের একটা আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ, কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। তো প্রত্যেকটা ফার্মের উদ্দেশ্য থাকে যে একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গ্রো করবে। ওই কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ মানে হচ্ছে দে ক্যান ডু এ পার্টিকুলার থিং ইন এ ওয়ে দ্যাট দেয়ার কম্পিটিটার্স ক্যানট ডু। সো দে আর বেটার অ্যাট ডুইং সামথিং দ্যাট দেয়ার কম্পিটিটার্স ক্যানট ডু। ঠিক আছে, তারপর আমরা বলেছিলাম যে কোয়ালিটি দিয়ে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গেইন করা যায়, আমার কস্ট দিয়ে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গেইন করা যায়, অনেকভাবে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গেইন করা যায়। আপনি এটা যদি চিন্তা করেন, বাংলাদেশে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গেইন করেছে লো কস্ট দিয়ে, যে আমার অনেক বেশি এমপ্লয়ি আছে, আমার এত বেশি টাকা দেওয়া লাগতেছে না তাদেরকে, এই কারণে যেহেতু আমার অনেক বেশি এমপ্লয়ি আছে, সেহেতু আমি অনেক কম কস্টেই তাদেরকে কিন্তু তাদের আওয়ারটা, লেবারটা আমি কিনতে পারতেছি, এই জন্য আমি কম কস্টে প্রোডাক্টটা দিতে পারি। এই জন্য আমি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিটা আমার হাতে আছে, যে এত কম কস্টে কেউ বানাতে পারে না। মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রান এ সেম কাইন্ড অফ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ইন ইউরোপ, ইটস গোয়িং টু make you, or it's going to cost you at least 3 to I'd say 10 to 12 folds
তারপর সাস্টেইনেবল কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে ইফ ইউ হ্যাভ এ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ it should be, I mean, it is not the end of the game, it should be sustainable. It means with the passage of time you are not going to lose your competitive advantage, so you need to build on your competitive advantage so that you can remain competitive, you can remain in a better position for a long period of time. Sustainable competitive advantage, তারপর আমরা এসবিইউ পড়েছি। এসবিইউ কি বলেছি যে প্রত্যেকটা বিজনেস অফ এ কোম্পানি, যে আমরা বলতেছিলাম স্কোয়ারের এসবিইউ হচ্ছে তিনটার কথা আমি বলছি। একটা হচ্ছে তাহলে স্কোয়ারের 1 নম্বর এসবিইউ হচ্ছে ধরেন স্কোয়ার হসপিটাল, 2 নম্বর এসবিইউ হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট হচ্ছে স্কোয়ার, ভুলে যে ওদের কী কী থাকে, ওদের টয়লেট্রিজ। আরেকটা হচ্ছে 3 নম্বর এসবিইউ হচ্ছে স্কোয়ার এফএমসিজি, অথবা স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। তো এগুলা মনে রাখবেন। বিসিজি ম্যাট্রিক্সে আমরা দেখি যে কোন পার্টিকুলার বিজনেস ইউনিটে স্কোয়ারের বেশি ফোকাস দেওয়া উচিত, এটা কীভাবে দেখবে। আমরা বলেছি যে ক্যাশ কাউ হচ্ছে অলরেডি অনেক অনেক ম্যাচিওর হয়ে গেছে। স্কোয়ারের কোন জিনিসটা ক্যাশ কাউ বলতে পারবেন কেউ? ধরেন এটার কোনো গ্রোথ নাই, এটার কোনো গ্রোথ। স্যার এসএমসি প্লাস কি ক্যাশ কাউ এখন? একটু ক্লিয়ারলি বলেন স্যার আরেকবার। স্যার যে ওদের যে ইলেকট্রোলাইট যে ড্রিঙ্কটা বের হয়েছে জুসটা, সেটা কি ক্যাশ কাউ হইতে পারে এখন? কে কথা বলতেছেন? আমি নাম না শুনলে তো বুঝতে পারতেছি না। স্যার সীমা। সীমা, আচ্ছা সীমা, ওদের এই ইলেকট্রোলাইট ওটার নাম কি মনে আছে আপনার? স্যার এসএমসি প্লাসই তো। ওকে, এটা এটা আপনার কি মনে হয়? এটা দেখেন সীমা, আপনি এই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা গ্রোথ কি আপনার মনে হয় ওর কি আর গ্রো করার জায়গা নাই আপনার এটা মনে হচ্ছে? স্যার ও তো গ্রো করতে পারতেছে না, সেই ক্ষেত্রে কি হবে? কেন পারতেছে না? ও তো মাত্র আসলো মার্কেটে, ওর তো আরও অনেক দিন আছে। শুধুমাত্র ঢাকাতে শুরু হয়েছে, শহরগুলোতে শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে ও গ্রামে গঞ্জে চলে যাবে, আস্তে আস্তে সে মানে ওর তো এখন স্যার সে অনেক তো জায়গা আছে অলরেডি grow গ্রামে করার। গঞ্জে চলে গিয়েছে। কিন্তু ওই যে ওর নাম তো, ও তো ওটা তো আমি এখন ওটা তো ম্যাচুরিটিতে রিচ করে নাই। ম্যাচুরিটিতে রিচ করলে আমরা সবাই এক নামে চিনতাম, যেমন কোকাকোলা ম্যাচুরিটিতে রিচ করে গেছে, তাই না? আপনি বুঝতেছেন এটা কিন্তু ম্যাচুরিটিতে রিচ করে না, কারণ মানে হচ্ছে ওর এখনও রুম আছে ডেভেলপমেন্টে। যেমন ধরেন আমি একটা কথা বলি, ছেলেদের 17 থেকে 18 বা 21 বছর পর্যন্ত মানে তাদের গ্রোথ বাড়ে, হাইট বাড়ে। তো 21 বছরের পরে তার হাইট বাড়বে না, এর মানে হচ্ছে 21 বছরের পরে তারা হাইট ম্যাচুরিটিতে চলে গেছে, মানে রিগার্ডলেস অফ হোয়াট ইউ ডু ইউ আর নট গোয়িং টু গ্রো এনি টলার এনিমোর। তো সে যদি 16 বছরে থাকে তাহলে কি তার এখনও ম্যাচিওর হওয়ার বা তার গ্রোথের একটা টাইম আছে। আপনি বুঝতে পারতেছেন? আপনি যে ড্রিঙ্কটার কথা বলেন, আমার মনে হয় না যে এটা তার ম্যাচুরিটিতে চলে গেছে। এর মানে হচ্ছে তার এখনও গ্রো করার অনেক টাইম আছে, এখনও অনেকে এটাকে চিনে না। আপনারা সবাই, আমি যদি আরেকটা মানুষকে নেই, যেমন ধরেন এখানে কে আছেন, আমির হামজা, আপনি ক্যান ইউ প্লিজ আনমিউট? ইয়েস স্যার। স্যার আপনি কি উনি যে ড্রিঙ্কটার কথা বললো এই ড্রিঙ্কটার নাম শুনেছেন? জি স্যার। আপনার কি মনে হয় এটার গ্রোথে চলে গেছে, মানে এটার গ্রোথ স্টান্ট হয়ে গেছে, এটা আর গ্রো করা পসিবল না? আপনার কি মনে হয় মার্কেট শেয়ার কি এটার আর নেওয়া পসিবল না? নো স্যার, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ মোর রুম ফর গ্রোথ। আপনি এটা মনে করতেছেন, ওকে। তো আমারও এটা মনে হয়। আসলে দেখেন, আমি সীমা আপনাকে বলবো না আপনি রং, কিন্তু আমার মনে হয় না যে একটা প্রোডাক্ট মাত্র 7-8 বছর বা 5 বছর ধরে ইন্ট্রোডিউস হয়ে ও মার্কেট শেয়ার একদম ওর ম্যাচুরিটিতে চলে গেছে। মার্কেট শেয়ার ওর নেওয়ার এখন অনেক জায়গা আছে। এখন ওর মার্কেট শেয়ারের গ্রোথটা কীরকম এটা ডিপেন্ড করে তার ডিমান্ডের উপরে। এখন যদি দেখেন যে এখন অনেকেই কী করে, ধরেন ওই যেই একদম আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে ড্রিঙ্কগুলো ছিল, বেভারেজ ছিল, যেমন কোকাকোলা, পেপসি, ওগুলো থেকে সরে যাচ্ছে। কাজ কাজ ওগুলাতে আপনার অনেক হেলথ ইস্যু আছে, অনেক আপনার দাঁতের সমস্যা হয়, আপনার ওয়েটের সমস্যা হয়। তো এখন আমার মনে হয় যে ওদের এখনও মার্কেট শেয়ার বাড়ার অনেক সুযোগ আছে। কিন্তু ওদের মার্কেট শেয়ার বাড়ার অনেক সুযোগ আছে, যেটাকে আমরা বলবো অ্যান্টিসিপেটেড গ্রোথ। সেটা হচ্ছে আমি হাই ধরলাম, এবং তার মার্কেট শেয়ার হচ্ছে লো। তার মার্কেট শেয়ার এখন কম, কিন্তু দেখেন তার মার্কেট শেয়ার কিন্তু কম, কারণ সে কিন্তু পেপসি অথবা কোকাকোলা অথবা মাউন্টেন ডিউর মতো সেল হচ্ছে না। তাহলে তার মার্কেট শেয়ার কি? এখনও কম। আর তার গ্রোথ আমি অ্যান্টিসিপেট করতেছি, আমি ধারণা করতেছি গ্রোথ হয়, তাহলে আমি এটা তাকে কোয়েশ্চেন মার্কে রাখবো। এখন স্কোয়ারের এই ডিসিশন নিতে হবে, সে কি এটার পিছিয়ে যদি ফার্দার অনেক ইনভেস্ট করে তাহলে এটা হয়তো স্টার্সে আসতে পারে, যে তার মার্কেট শেয়ার বাড়তে পারে। সীমা, ডাজ ইট মেক এনি সেন্স? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আমি আপনাদের একটু একটা ড্যাশবোর্ডে একটা জিনিস দেখাই, আই থিঙ্ক ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড।
ক্যান ইউ সি দ্য জ্যাম বোর্ড? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আপনাদের আগে একটা জিনিস বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে মার্কেট শেয়ার কি। এটা নিয়ে আমি হয়তো কথা বলি নাই, এই জন্য আপনারা বুঝবেন না আমি যদি এভাবে বলি। মার্কেট শেয়ারটা বোঝা লাগবে। আমি যদি বলি বিকাশের নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল এনবিএফসি, কি জানি বলে এদেরকে, নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল, হ্যাঁ এনবিএফআই, নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। এনবিএফআই ইন্ডাস্ট্রিতে বিকাশের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে 51%, নগদের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে 26%, সরি হ্যাঁ 26%, রকেটের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে 10%, আমি এগুলো কিন্তু আন্দাজে দিচ্ছি হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে আর কিছু আছে, ইউপি এর মার্কেট শেয়ার হচ্ছে কত হলো, 36, 37, 87, 13%, আমি ধরে নিলাম। এর মানে কি জানেন স্যার? এর মানে হচ্ছে এই যদি আমি একটা পাই চার্ট আঁকি, এখানে যদি 100 জন কাস্টমার থাকে এই এনবিএফআই মানে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের যে সার্ভিসগুলো, এখানে যদি 100টা কাস্টমার থাকে, এর মধ্যে 51টা কাস্টমার হচ্ছে বিকাশের, 26টা কাস্টমার হচ্ছে নগদের। রকেট হচ্ছে 10%। এখন আপনি বলতে পারেন স্যার আমার ডেফিনেশন একটু ভুল, সেটা আমি আপনাদের বুঝাই কীভাবে। রকেট হচ্ছে 10%, আচ্ছা ধরেন আমি এখানে আরেকটা দিলাম যে আননোন, ওটা একটা মানে আমার পাইটা হয় না আর কি, সুন্দর হয় না, কিন্তু আপনারা তো মানে ইট মেক্স সেন্স। সো আমি যেটা আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যার, এখন তো একটা লোক বিকাশ ইউজ করতে পারে, নগদ ইউজ করতে পারে, এই জন্য আমরা কাস্টমারের নাম্বারের উপর না দেখে আমরা মার্কেটে সেল দেখব, টোটাল মার্কেটে সেল দেখব। হ্যাঁ, যদি এই মার্কেটে 100 টাকা সেল হয়, মানে এই মার্কেটে যদি 100 টাকা রেভিনিউ হয়, 51 টাকা বিকাশ করে, 26 টাকা নগদ করে, আর 10 টাকা রকেট করে, আর ইউপে করে 13 টাকা। বুঝতে পারতেছেন স্যার মার্কেট শেয়ার জিনিসটা কি? ডাজ এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? কে জানি কথা বলেন আমার সাথে, সীমা জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন মার্কেট শেয়ারটা কি? জি স্যার বুঝছি। আপনার কি মনে হয় ব্রেভারেজ যেই মার্কেট ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, এখানে আমি ধরলাম 50% কোকাকোলা, 20% পেপসি, 15% মাউন্টেন ডিউ, ওইখানে আপনার কতটুকু মার্কেট শেয়ার থাকতে পারে? আপনি যে এই প্রোডাক্টের কথা বললেন, খুবই কম, 1%ও হবে না ওই মার্কেটে, তাই না? হ্যাঁ, এগুলো তো সব ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। আমি যেটা কথা বলছি সেটা তো শুধু বাংলাদেশে এটা ম্যাটার করে না, পপুলার। এটা বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিতে, সেটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড হোক আর ন্যাশনাল ব্র্যান্ড হোক, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার, ইন্ডাস্ট্রিতে তো সবাই পার্টিসিপেন্ট। আপনার কি মনে হয় মাউন্টেন ডিউর কম্পিটিটর না? মানে যেই প্রোডাক্টের কথা বললাম এসএমসিজির, ওর ওর কম্পিটিটর বাট এসএমসি তো হেলদি। তো এরকম হেলদি আর বাট কিছু ধরে। ওইটা তো ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্ক। আচ্ছা, ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্কের কম্পিটিটর কি আপনার নর্মাল ট্র্যাডিশনাল ড্রিঙ্ক না? আপনাদের কি মনে হয়? অবশ্যই কম্পিটিশন স্যার। এর মানে কি? স্যার নর্মাল ট্র্যাডিশনাল যে ড্রিঙ্ক গুলো আছে সেটা তো মানুষের মাথাকে জায়গা করেই নিছে, কিন্তু যে ড্রিঙ্কটার কথা আমি বলছি যে এসএমসি প্লাস, সেটা কিন্তু খুব জলদি পেনিট্রেট করছে মানুষের ব্রেনের মধ্যে, যে না মানে যতটুকু টাইম এটা রাইজ করার নেওয়ার কথা ছিল তার থেকে কম টাইমে সেটা রাইজ হয়ে গেছে। তো রাইজ হয়ে সেজন্য গিয়েছে, আমি- এর মানে হচ্ছে আমরা বুঝতেছি অ্যান্টিসিপেটেড গ্রোথটা অনেক বেশি। এর মানে এই না যে সে মার্কেট শেয়ার টোটাল এখন তার যতটুকু নেওয়ার কথা সে নিয়ে ফেলেছে। আপনি টোটাল বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিটাকে একসাথে রাখতে হবে, সেখানে আপনি ইনফ্যাক্ট চা কফির কম্পিটিটরও কিন্তু কোকাকোলা, পেপসি। আপনাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আপনি বসে আছেন, এখন কিছু একটা খাবেন, একটা রেস্টুরেন্টে গেছেন, আপনি যদি ওই মুহূর্তে একটা কোকাকোলা অথবা একটা মাউন্টেন ডিউ আপনি যদি ওটা অর্ডার করে ফেলেন, আপনি যদি খেয়ে ফেলেন, এর পরবর্তীতে আপনার কফি অর্ডার করার কোনো পয়েন্টই আসে না। এর মানে ওই সময় যদি কোকাকোলাটা ওই জায়গায় না থাকতো, আপনি হয়তো কফি অর্ডার করতেছেন, মানে এটা একটা ডিস্ট্যান্ট কম্পিটিশন। কিন্তু
একটা মানুষ যদি সে গরমে খুব তৃষ্ণা পায়, তার ইফ হি ইজ রিয়েলি থার্স্টি অ্যান্ড ইফ হি গোজ টু আ স্টোর, সে যদি ওখানে কোকাকোলা এবং আপনার যে বেভারেজ সেটা পাশাপাশিই থাকার কথা, সে যদি কোকাকোলাটা নেয় এর মানে হচ্ছে বেভারেজের সে একটা কম্পিটিটর। অথবা বেভারেজটা আপনি যেটার কথা বললেন ইলেকট্রোলাইট, তো ওটা যদি সে নেয় কোকাকোলাটা সে নিচ্ছে না, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু একটা কম্পিটিশন আছে। আপনি যদিও একটা কম্পিটিশন হওয়ার জন্য সবসময় একই মার্কেটের একই প্রোডাক্ট হওয়া লাগে না, বুঝতে পারছেন আমার কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ইনফ্যাক্ট এখানে মার্কেট শেয়ার, আমি যে ইন্ডাস্ট্রিটার কথা বলবো, বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি যদি আমি বলি, এই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার টোটালটার ভিতরে ওর 1% শেয়ারও নাই। তো এখন তার আমি বলবো হচ্ছে সে তার মার্কেট শেয়ার হচ্ছে খুবই কম, লো, কিন্তু আপনি বলতেছেন তার গ্রোথ অনেক হাই, তাহলে সে বললো কোয়েশ্চেন মার্কে। কোয়েশ্চেন মার্কে পড়লে একটা কোম্পানি কী করতে পারে? স্কোয়ার চিন্তা করবে, যেহেতু এটা আমার কোয়েশ্চেন মার্কে পড়ছে। এখন যদি স্কোয়ার এটার পিছনে প্রচুর ইনভেস্ট করে, এটা প্রচুর মার্কেটিং করে, প্রচুর প্রমোশন করে, এটা স্টার্টসে যাবে, তখন এটা মার্কেট শেয়ার এক সময় বেড়ে যাবে এবং এটার গ্রোথও তখন একটা সময় পর্যন্ত বেশি থাকবে। কিন্তু এক সময় কিন্তু সে তার গ্রোথ ধরে রাখতে পারবে না। যেমন ধরেন কোকাকোলার গ্রোথ আমার মনে হয় না এখন ধরে রাখা যায়। তো কোকাকোলাটা আমার মনে হয় ক্যাশ কাও, কিন্তু ওই কোকাকোলা কোম্পানির অন্যান্য প্রোডাক্ট থাকতে পারে অন্যান্য জায়গায়। কোকাকোলা কোম্পানির আরেকটা প্রোডাক্টের নাম বলেন কেউ আমাকে? কেউ জানেন না? কোকাকোলা বেভারেজে তারও অনেক কি আছে। কোকাকোলার স্যার স্প্রাইট কি কোকাকোলার কোকাকোলার একটা বিস্কিট আছে। বিস্কিট? আচ্ছা, আমি ওইটা আমি যেহেতু জানি না, আমার মনে হয় কোকাকোলার একটা আইসক্রিম আছে, কোন আইসক্রিম, রাইট? আই ডোন্ট নো, আই এম শিওর। কিন্তু কোকাকোলা তো, স্প্রাইট মনে হয় কোকাকোলার ব্র্যান্ডেরই। দাঁড়ান একটু দেখি। জি স্যার, স্প্রাইট কোকাকোলার। জি হ্যাঁ, স্যার, স্প্রাইট কোকা-কোলা। ওকে। এবং দেখবেন একটা পানিও আছে কোকাকোলার, আমি মিনারেল কোনটা? স্যার কিনলে কিনলে, এক্স্যাক্টলি কোকাকোলা হচ্ছে তার, এখন কোকাকোলা কোম্পানির ক্যাশ কাউ, কারণ এটা গ্রোথ আর পসিবল না, এটার সর্বোচ্চ গ্রোথে চলে গেছে, এটার গ্রোথ রেটও কমে যাবে। এখন মার্কেট শেয়ার এটা হাই, দেখেন গ্রোথ রেট কমে গেছে কিন্তু মার্কেট শেয়ার কিন্তু সুপার হাই। এটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ। এর মানে হচ্ছে কোকাকোলা এটা তার কোনো ইনভেস্ট করবে না তেমন বেশি, যেভাবে আছে সেভাবেই চলতে থাকবে। এটা পিছিয়ে R&D তেমন নতুন কোনো খরচ নেই, এটা থেকে কোকাকোলা শুধু ক্যাশ নিবে, যে যত রেভিনিউ হচ্ছে মেজর পোর্শনটা এখানে আসবে। এই ক্যাশ কাউ দিয়ে তার কোয়েশ্চেন মার্কে যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওগুলোকে পুশ করবে। যেমন ধরেন স্টার্সে আছে কি স্প্রাইট ধরেন, অথবা স্প্রাইট যদি এখন ধরেন কোয়েশ্চেন মার্কে থাকে, অথবা ধরেন কোক ডায়েট, যেটা ডায়েট কোক, এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন মার্কে। এটা মার্কেট শেয়ার এখন লো, কিন্তু ওরা চিন্তা করতেছে গ্রোথ বেশি, তাহলে এটা যে ইনভেস্ট করা লাগবে, এখান থেকে টাকা নিয়ে এটাতে ইনভেস্ট করা যায়। বুঝতেছেন মানে জিনিসগুলো কীভাবে কোম্পানির ডিসিশনে হেল্প করে? ওকে, এগুলো একটু পড়বেন, আপনার স্লাইড পড়লে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। তো আমরা আজকে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় কম্পিটিশন নিয়ে কথা বলতেছি, এবং স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইজ মোর অ্যাবাউট কম্পিটিশন। আমরা চলে যাবো আমাদের ড্যাশবোর্ডে, এটা আজকে আমাদের লাস্ট টপিক। যেহেতু আমি বলছি, আই প্রমিসড ইউ যে 1টা বাজে ছেড়ে দেবো। আমি ফার্স্টে পোস্ট দিয়েছিলাম না, আমি ভেবেছিলাম যে 1টা থেকে খেলা শুরু, মানে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ প্রোগ্রাম শুরু, পরে দেখলাম না পরে শুরু হবে, এই জন্য পরে আবার চেঞ্জ করে ফেললাম যে যেহেতু খেলা শুরু না। আমি আমার পরের ক্লাসগুলো ক্যান্সেল করেছি, বিকজ আই থিঙ্ক আই শুড নট ডিপ্রাইভ ইউ অফ দিস এন্টারটেনমেন্ট, কারণ এটা 4 বছরে একবার আসে। অ্যান্ড অলসো এই ক্লাসগুলা জীবনে অনেক আসবে, ওয়ার্ল্ড কাপ তো প্রতিদিন আসবে না, রাইট? আচ্ছা, তো আমরা যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা মার্কেটে কম্পিটিশন কীরকম, আমি এটা কীভাবে বুঝবো? কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট। সীমা আনমিউট করেন তো। জি স্যার। আপনার কি মনে হয় সীমা, যে আপনি যদি এখন একটা কোম্পানি দিতে চান, ধরেন যে কোনো কোম্পানি, আমি আপনাকে একটা কোম্পানি চুজ করে দিই ব্রাদার, যেটা আপনার জন্য ভালো হবে। যেমন ধরেন আপনি একটা কম্পিউটার স্টোর দিতে চান, মানে আপনি কি ওকে। রায়ান্স চিনেন? রায়ান্স, হ্যাঁ স্যার, চিনি। স্টারটেক না কম্পিউটার্স। আচ্ছা, এটা আপনার কি ডেস্কটপ নাকি ল্যাপটপ এটা বলেন? স্যার, আমি এখন ক্লাস 1-এ পড়তেছি, বাট আই হ্যাভ আ কম্পিউটার। ডেস্কটপ। হ্যাঁ, এটা কি আপনি বিল্ড করেছেন নাকি আপনার ভাই বিল্ড করে দিয়েছে এরকম কিছু? আমার ভাই। তাহলে আপনি বাদ। নিজের কম্পিউটার বিল্ড করেছেন এরকম একজন, প্লিজ একটু রেজ ইউর হ্যান্ড। স্যার আমি ওকে, ফারদিন। স্যার আমি হ্যাঁ, ফারদিন, তাহলে আমি যেটা বলতেছিলাম, ফারদিন ধরেন আপনাকে আমি একটা নতুন, আপনি হ্যাঁ ফারদিন,
আমি আপনাকে বলবো যে আপনি একটা নতুন কোম্পানি খুলবেন। কোম্পানির হবে নতুন স্টোর, যেটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ, পুরো রায়ান্সের কপিক্যাট মনে করেন, হ্যাঁ। সেটা আমি দিলাম ফারদিন কম্পিউটার্স। ফারদিন, এখন আপনি আমাকে বলেন আপনার কম্পিউটার কে কে? রায়ান্স, স্টারটেক, স্টারটেক, আরও আছে, আরও বলেন। টেকল্যান্ড, হ্যাঁ টেকল্যান্ড, কম্পিউটার ভিলেজও আছে। কম্পিউটার ভিলেজ, আচ্ছা আরও অনেক আছে, ধরেন আরও সাম। এখন ফারদিন, আপনার কি মনে হয় যে এটা কম্পিটিটিভ প্রেশারটা কীরকম, কম্পিটিশন কেমন এই ইন্ডাস্ট্রিতে? স্যার অনেক। আপনার মনে হচ্ছে অনেক? হ্যাঁ আচ্ছা ফারদিন, আমি এবার আপনাকে আরেকটা সিনারিও দেই। আপনি যদি এটা অনেক মনে হয়, আপনাকে আমি বললাম যে একটা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল, যে বিকাশের মতো এটা খুলতে, এটা কম্পিটিশন কেমন? মোবাইল অ্যাপ, নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল, আচ্ছা 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 বিকাশ, নগদ, এরকম একটা কোম্পানি আপনাকে খুলতে বললাম, এটা কম্পিটিশন কেমন? স্যার এটাতেও তো অনেক। এটাকে যদি আপনি অনেক বলেন, তাহলে আমি যদি বলি আপনাকে একটা হসপিটাল খুলতে হবে, এখানে কম্পিটিশন কেমন? স্যার এটাতেও তো অনেক। জিনিসটা স্যার হচ্ছে কম্পিউটারের পার্টস তো যেরকম যে রায়ান, স্টারটেক, হ্যাঁ। তারপর বাকি যেগুলো আছে স্যার ওগুলো তো ওয়েল নোন, তো বেশি মানুষ তো আর আমি যদি এখন ওরকম আপনাকে তো প্রোডাক্ট, আপনার তো প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট থাকলে ইউ ক্যান জাস্ট আউট পারফর্ম দেম ইন এ ইয়ার, আই উড সে। আপনি এমন পশ করে ফেলবেন, যেমন ধরেন রায়ান্স কয় বছর হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু স্টারটেক কিন্তু অনেক আগে থেকে অনেক ফেমাস, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ রায়ান্স কিন্তু স্টারটেককে মোটামুটি আউট পারফর্ম করে ফেলছে সব দিক দিয়ে। আচ্ছা, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম, দেখেন ফারদিন, আপনি একটা জিনিস নোটিস করে দেখেন, জিনিসটা ভেগ, আপনি বুঝতেছেন না কোন জায়গায় কম্পিটিশন কেমন। তাহলে আমরা ডিফাইন করবো কীভাবে একটা ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভ নাকি কম্পিটিটিভ না, একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কম্পিটিশন বেশি নাকি কম, এটা ডিফাইন করার জন্য আমাদের পোর্টার নামে একটা লোক ছিল, অনেক বড় ম্যানেজমেন্ট রিসার্চার, সে আমাদের একটা মডেল দিয়ে গেছে। মডেলটার নাম হচ্ছে 5 ফোর্সেস। আমরা 5টা ফোর্স দেখে বুঝবো যে একটা কোম্পানি, একটা ইন্ডাস্ট্রি, এটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি বেসড, হ্যাঁ, কোম্পানি না, একটা ইন্ডাস্ট্রি। আচ্ছা ফারদিন, আপনি কি জানেন ইন্ডাস্ট্রি আর কোম্পানির ভিতরে যে একটা পার্থক্য আছে, এগুলো কি আপনারা জানেন? কোম্পানি আর ইন্ডাস্ট্রি যে এক না। ফারদিন, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দিস? স্যার ফারদিন, আপনি কি সায়েন্সের নাকি কমার্সের, এটাকে বলেন। কমার্সের। ওকে, কেউ কি জানেন ইন্ডাস্ট্রি? আচ্ছা আমি আপনাকে বলি স্যার, ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে টোটাল ব্যাপারটা, যেমন আমি বলছিলাম নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি, এখানে বিকাশ, বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি। বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি বলছি, এখানে কোকাকোলা, পেপসি, তারপর স্কোয়ার, যেহেতু আসছে স্কোয়ারও দিয়ে দিই, তারপর আর কে কে আছে দেখেন, তারপরে থামস আপ, মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনি যদি দেখেন স্টারবাকস, এটাও বেভারেজেই আমি দিয়ে দিব, ঠিক আছে। তো এগুলো হচ্ছে টোটাল এতগুলো কোম্পানি মিলে একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়, মানে রিলেটেড কোম্পানি, অনেকগুলো রিলেটেড কোম্পানি মিলে এক একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়। তাহলে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমার কম্পিটিশন কেমন, আমি এটা দেখার জন্য ধরেন আমি একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি নিব, সেটা হচ্ছে ধরেন রায়ান্স, কম্পিউটার পার্টস ইন্ডাস্ট্রিটা। আমি কয়েকটা ডাইমেনশন দিয়ে দেখার ট্রাই করবো যে এটার কম্পিটিশনটা কেমন। কম্পিউটার রিটেইল স্টোরস, ফার্স্ট পার্ট আমি দেখব আপনাদের বই অনুযায়ী, আপনাদের স্লাইড অনুযায়ী, প্রথম যে পার্টটা সেটাকে বলতেছে দ্য থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রেন্টস, দ্য থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রেন্টস। ধরেন আপনি রায়ান্সের মালিক, ফারদিন আছেন আপনি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা রায়ান্সের মালিক না, ধরেন আপনি একটা নতুন এই ইন্ডাস্ট্রিতেই যেতে চাচ্ছেন। এখানে আপনার মনে হয় নিউ এন্ট্রেন্টসের থ্রেট কীরকম, এর মানে হচ্ছে এই জিনিসটা কতটুকু প্রবাবল যে যে কোনো কোম্পানি, অনেক কোম্পানি এখানে এই মার্কেটে এসে ফাইট করতে পারে, আপনার মনে হয় অনেক বেশি? ইয়েস স্যার। কিন্তু আপনি যদি বিকাশের থেকে চিন্তা করেন, আপনি যদি নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কথা চিন্তা করেন, আপনার কি মনে হয় এই জায়গায় নতুন কোম্পানি আসার বা নতুন কোম্পানির স্যাচুরেশন হয়ে যাওয়ার থ্রেটটা কীরকম? কম না এই কোম্পানির চেয়ে, এই কম্পিউটার মার্কেটের চেয়ে কম না? কারণ কি এখানে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট লাগে, রাইট? হ্যাঁ। তাহলে এখানে আমি একটা জিনিস আইডিয়া পেলাম, যেহেতু যেই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট লাগে, ওই
ইন্ডাস্ট্রিতে থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রেন্টস কম, এটাকে আমরা বলবো এন্ট্রি ব্যারিয়ারটা অনেক বেশি। আমি যদি বলি স্কোয়ারের কথা, আমি যদি বলি ফার্মাসিউটিক্যালসের কথা, ফারদিন আপনার কি মনে হয় ফার্মাসিউটিক্যালসে কম্পিটিশন কম নাকি বেশি? মানে কিছুটা তো ডেফিনেটলি থাকবে, কিন্তু এইটা কীরকম, থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রেন্সটা কি অনেক বেশি নাকি অনেক কম, বেশি। নাকি কমের দিকে নাকি বেশি দিকে? ফার্মাসিউটিক্যালস যেমন ধরেন স্কোয়ার, তারপর হচ্ছে বেক্সিমকো, তারপর হচ্ছে স্কেফ, So বেশি দিন। বেশির দিকে আপনার মনে হয়? আপনার কি মনে হয় না একটা নতুন ফার্মাসিউটিক্যালস দিতে হলে যেই পরিমাণ টাকা দরকার, হ্যাঁ, অনেক রিসার্চ দরকার, এন্ট্রি ভ্যালু বেশি। এন্ট্রি ব্যারিয়ার বেশি মানে হচ্ছে থ্রেট কম, এন্ট্রি ব্যারিয়ার বেশি মানে থ্রেট কম। এখন আমি আপনাকে ইফ আই পুট ইউ ইন দ্য শো অফ দ্য সিইও অফ অ্যান অ্যাড এজেন্সি, আপনি একটা অ্যাড এজেন্সি দিবেন, এখানে থ্রেট কেমন? এখানে কিন্তু সুপার, এখানে আপনার একটা ফ্যাক্টরিও লাগবে না, এখানে আপনার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টও লাগবে না, এখানে আপনার নতুন বিবিএ গ্র্যাজুয়েট করছে কিছু মানুষ, সিএসসি গ্র্যাজুয়েট করছে কিছু মানুষ, এগুলো দিয়ে আপনি 15 জন নিয়ে একটা নতুন এজেন্সি খুলে দিতে পারবেন, অ্যাড এজেন্সি। তাহলে এখানে এন্ট্রি ব্যারিয়ার একদম কম, মানে থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রেন্টস অনেক বেশি। বেশি। বোঝা যাচ্ছে স্যার? Yes, sir. ওকে, এখন আমি যদি বলি অনলাইন বিজনেসে, আপনি অনলাইনে জামা কাপড় সেল করেন, আমার একটা স্টুডেন্ট আছে একটা ক্লাসে, সে অনলাইনে অনেক বড় বিজনেস আছে তার, ধরুন এরকম আপনারাও অনলাইনে জামা কাপড় সেল করেন, আপনার কোম্পানি আছে, অথবা আপনি অনলাইনে না ধরেন অফলাইনেই করেন, ধরেন আপনাকে আমি এক্সটেসির জায়গায় দিয়ে দিলাম, এক্সটেসির জায়গায়, এখানে আপনার এন্ট্রি ব্যারিয়ার কেমন? অনেক কম, চাইলে আপনি একটা শোরুম দিয়ে দিতে পারতেছেন, এর মানে হচ্ছে এখানে থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রেন্টস বেশি। আপনাদের কোনো বুঝতে সমস্যা আছে? তাহলে যেখানে থ্রেটস অফ নিউ এন্ট্রেন্টস বেশি সেখানে আপনার কম্পিটিশন অনেক বেশি হয়। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা একটা কোম্পানি, আমরা যে দুটো কোম্পানির কথা বলতেছিলাম ওই দুটো কোম্পানি দিয়ে আমরা বুঝলাম, এবং আমরা ফিউচারে যখন আমরা বিজনেস ডিসিশন নেব কোন বিজনেসে আমার যাওয়া উচিত, কোন বিজনেসে আমার যাওয়া উচিত না, সেখানে আমি দেখবো যে থ্রেটস অফ নিউ এন্ট্রেন্সটা কীরকম। বুঝতে পেরেছেন স্যার? ওকে, কার কোনো কোয়েশ্চেন? নাম্বার 2। নো স্যার। ওকে, নাম্বার 2 হলো bargaining power of the buyers. Acha, going back to our previous example, Fardin, can you please unmute again? Yes, sir. এই যে ধরেন আপনার আমরা একটু হোল্ড করেন তো, আমার খুব সাউন্ড হচ্ছে। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম, এই যে ধরেন আপনার কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ, এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাস্টমার কারা, বায়ার কারা? স্যার আমরা সাধারণ জনগণ, কনজিউমার। আপনার কি মনে হয় তাদের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি নাকি কম? মানে হচ্ছে, আচ্ছা আপনি আমার এই শুধু এই টার্মটা শুনেই বলেন, আপনার কি মনে হয় তাদের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি নাকি কম? স্যার বেশি। কারণ হচ্ছে আপনি যদি বেশি চান সে চলে যাবে স্ট্র্যাটেকের কাছে, স্ট্র্যাটেক sir. বেশি চলে, কিন্তু যতই বেশি হোক তাদের বার্গেনিং পাওয়ার রিলেটিভলি কম। আপনি যদি অন্য মার্কেটের সাথে চিন্তা করেন, ধরুন হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি, ওইখানে কিন্তু বার্গেনিং পাওয়ার অনেক বেশি কাস্টমারদের, এক হসপিটাল পছন্দ হচ্ছে না আরেক হসপিটালে চলে যাচ্ছে। অথবা আপনি রেস্টুরেন্টের কথা চিন্তা করেন, ওখানে কিন্তু এক্সেসিভলি বেশি বার্গেনিং পাওয়ার, কিন্তু এখানে আপনার বার্গেনিং পাওয়ার যথেষ্ট বেশি, কিন্তু একটু হোল্ড করবেন প্লিজ। তো দেখেন সেক্ষেত্রে তার 4-5টা অপশন থাকলে তার বার্গেনিং পাওয়ার বেড়ে যায়। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? যেই ইন্ডাস্ট্রিতে অল্টারনেটিভ যত বেশি, সেই ইন্ডাস্ট্রির বায়ার বা কনজিউমারদের বার্গেনিং পাওয়ার তত বেশি। কনজিউমারদের যদি বার্গেনিং পাওয়ার বেশি হয়, ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানির জন্য বেশি কম্পিটিটিভ নাকি কম কম্পিটিটিভ? থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। বেশি কম্পারেটিভ স্যার। এক্স্যাক্টলি, যেই মার্কেটে কনজিউমারদের বা বায়ারদের বার্গেনিং পাওয়ার অনেক বেশি, সেই মার্কেটে কোম্পানিরা খুব টাইট হয়ে থাকে।
তারা খুব প্রেশারে থাকে। কিন্তু ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি একটা কোম্পানির কথা বলি, ডেস্কো। ডেস্কোর কম্পিটিশন কেমন আপনার মনে হয়? স্যার কম। নান স্যার, নাই। কারণ হচ্ছে নাই স্যার। কনজিউমারদের বার্গেনিং পাওয়ার কেমন ডেস্কোর সাথে? স্যার নাই। নাই। ডাজ ইট মেক সেন্স? ইয়েস স্যার। ওকে। মেট্রো রেলের দেখেন, মেট্রো রেলের কথা যদি আমি চিন্তা করি, মেট্রো রেলের কম্পিটিশন কারা? বাস টাস ওরা, অন্য অন্য যে আছে, সেখানে কনজিউমারদের বার্গেনিং পাওয়ার নাই। এই জন্য মেট্রো রেল যদিও তার কম্পিটিটর আছে, কিন্তু তারা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিটা আপনার কম্পিটিটিভ না, কারণ হচ্ছে তার কোনো অল্টারনেটিভ নাই। তাহলে আমরা বুঝে গেলাম বার্গেনিং পাওয়ার। এরপরে আরেকটা হচ্ছে নাম্বার 3, bargaining power of the supplier. ধরেন আমার সাথে ফারদিন বিজনেস করতেছিল হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ। ফারদিন, আপনি কি জানেন এই কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করে বেশিরভাগ কারা, মানে বেশি মেজর ইম্পোর্ট কে করে? ইউসিসি কম্পিউটারের নাম শুনছেন? ইয়েস স্যার, ইউসিসি করে। তো এই ইউসিসি কম্পিউটার যখন প্রোডাক্টগুলো আনে, আর আপনি হচ্ছেন এই যে আপনার মতো এরকম অনেক দোকানদার এখানে বসে আছে, ইউসিসি কম্পিউটার হচ্ছে এখানে আপনার সাপ্লায়ার। সে বাড়ি থেকে প্রোডাক্টগুলো এনে আপনাদের কাছে সাপ্লাই দেয়। এখন আপনার সাপ্লায়ার হচ্ছে শুধু ইউসিসি, আর কেউ নাই এই মার্কেটে। সেক্ষেত্রে ইউসিসির পাওয়ারটা বুঝতেছেন, বার্গেনিং পাওয়ারটা অনেক বেশি থাকবে। ইয়েস স্যার। তো ইউসিসির বার্গেনিং পাওয়ার যদি বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে মার্কেটে কম্পিটিশন কেমন হবে এটা আপনি চিন্তা করেন, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ইউসিসির বার্গেনিং পাওয়ার অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে মার্কেটে কম্পিটিশনও কম্পিটিশন বেশি। বেশি থাকবে। কম্পিটিশন অনেক বেশি থাকবে, কারণ সে আপনাকে কমায় এরকম কম দামে দিবে। এই কম দামে নিয়ে আপনার কম্পিটিটরের সাথে ফাইট করে, ইটস গোয়িং টু বি রিয়েলি হার্ড ফর ইউ। আর আপনার যদি এরকম 10টা সাপ্লায়ার অপশন থাকে, তখন আপনার মার্কেটের কম্পিটিটিভনেসটা কমে যায়। ধরেন অনেকেই আছে আপনার এখানে সাপ্লায়ার। আমি যদি আরেকটা ডিফারেন্ট এক্সাম্পল দিই, যেমন ধরেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আরএমজি সেক্টর। আরএমজি সেক্টরের ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন, আমাদের যেই কটন লাগে, স্পিনিং মিল লাগে, স্পিনিং মিল তারা কটন থেকে সুতা বানায়। স্পিনিং মিল হচ্ছে সাপ্লায়ার। এখন ধরেন বাংলাদেশে স্পিনিং মিল একটাই আছে, সেটা গভর্নমেন্টের। সেই ক্ষেত্রে সাপ্লাই হয়ে যেত একজন এবং ক্রেতা হয়ে যেত অনেক বেশি, এবং এই ক্ষেত্রে কম্পিটিশন কমে যায়, এবং ওটা আমরা বলবো যে বার্গেনিং পাওয়ার অফ দ্য সাপ্লাই ইজ রিয়েলি হাই। আবার ধরেন কেরু অ্যান্ড কং। কেরু কি করে জানেন কেউ? মদ বানায় স্যার। চিনি বানায়। চিনিটা আগে বলতেন, যাই হোক। কেরু অ্যান্ড কং হচ্ছে চিনি বানায়, এবং উনি যেটা বলে সেটাও ট্রু, মদও বানায়। ধরেন কেরু অ্যান্ড কং। তো কেরু অ্যান্ড কং সে তার, আমি আপনাকে একটা সিনারিও দিচ্ছি। সে হচ্ছে কি থেকে বানায় জানেন তো? সুগার কেন থেকে। ইয়েস স্যার। আখ, সুগার কেন। এই সুগার কেন বাংলাদেশের যত পোর্শন বা ওর পার্টিকুলার এলাকায় অনেক ছোট ছোট ফার্মার কিন্তু সুগার কেন বানাচ্ছে, বা তাদের মানে সে কাল্টিভেট করছে তার ল্যান্ডে। এখন এই প্রত্যেকটা ফার্মার কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট অন হিম। ক্রেতা একজন, কিন্তু সাপ্লায়ার কতজন দেখছেন? এই ক্ষেত্রে কেরু অ্যান্ড কং এর সে কিন্তু বায়ার। এটা আমার আগের এক্সাম্পলে চলে গেছে, আগের ডেফিনেশনে চলে গেছি। সে কিন্তু বায়ার, কিন্তু সে বায়ার হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু সে একাই অনেক বিশাল পোর্শন কিনে, সেহেতু এই বায়ার কেরু অ্যান্ড কং এর বার্গেনিং পাওয়ার সুপার। এই কারণে তাদের এই সুগার কেন যারা বেচে, তাদের ভিতরে কম্পিটিশন অনেক বেশি। একটা পার্সপেক্টিভ। আরেকটা পার্সপেক্টিভ আমি দেখি, সাপ্লায়ার অনেক, বায়ার কম। এই ক্ষেত্রে সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার অনেক কম। হ্যাঁ, বার্গেনিং পাওয়ার অনেক কম, ডিমান্ড বেশি। সাপ্লায়ারের ডিমান্ড কম, কারণ সাপ্লায়ার তো অনেকগুলা, কিন্তু বায়ার তো একটা। এক্ষেত্রে সাপ্লায়ার বার্গেনিং পাওয়ার কম। তাহলে সাপ্লায়ার বার্গেনিং পাওয়ার কম থাকলে আমার জন্য, কেরুর জন্য ভালো, কিন্তু ওর জন্য খারাপ। বুঝতে পারতেছেন? ইয়েস স্যার। ওকে। এরপরে আমার পরের
পয়েন্টটা হলো হচ্ছে থ্রেডস অফ সাবস্টিটিউটস। পাঁচটা, এরপর আরেকটা আছে, এরপর শেষ আমাদের ক্লাস। থ্রেডস অফ সাবস্টিটিউটস। আচ্ছা স্যার, নকিয়া এই থ্রেডটা খেয়াল করে নেই। নোকিয়া কখনোই চিন্তা করে নাই তার একটা এরকম বিশাল থ্রেড আছে, সেটা হচ্ছে থ্রেড অফ সাবস্টিটিউট। আচ্ছা, নোকিয়ার এক্সাম্পলের চেয়ে জায়গায় একটা ভালো এক্সাম্পল আছে, সেটা হচ্ছে সিডি, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, ব্লকবাস্টার সিডি। নাম শুনছেন ব্লকবাস্টার সিডির? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ওরা কি ওরা মার্কেটে টিকতে পারে নাই। ওরা ছিল পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সিডি সেলিং স্টোর্স। যত সিরিজ মানে যত গান, মিউজিক, সিনেমা সব ওদের কাছে থাকতো। পুরো ওয়ার্ল্ডের চেঞ্জ ছিল। দে ডিডন্ট সি সামথিং কামিং। ওরা একটা সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট এসে ওদের যেভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে এটা ওরা চিন্তা করে না। সেটা হচ্ছে ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, তারপর হচ্ছে স্পটিফাই, অ্যামাজন প্রাইম। দেখেন, এই সিডি, ইউটিউব কি সিডি বানায়? না স্যার। এরা একটাও সিডি বানায় না, সিডি বেচে না, কিন্তু এটা ওর সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট। ইন আ সেন্স, ও কি ইউটিলিটিটা সার্ভ করে, এই পার্টিকুলার ব্লকবাস্টার সেই ইউটিলিটি, তিনটা ইউটিলিটি সার্ভ করে। একটা হচ্ছে ধরেন সং, একটা হচ্ছে মুভি, একটা হচ্ছে ধরেন গেম। হ্যাঁ, আমি জানি না আসলে এখানে কী কী ছিল, আমি বলতেছি। তো গেমটা বাদ দেন, কারণ গেমে এখানে আমি কিছু আনি নাই। সং আর মুভি। হ্যাঁ, এখন সং আর মুভি, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, স্পটিফাই, প্রত্যেকটা জিনিসের ইউটিলিটি কিন্তু এই তিনটাই অ্যামাজন। মানে একটা পার্টিকুলার সাবস্টিটিউট আসার কারণে আরেকটা কোম্পানি অফ হয়ে যেতে পারে। তো একটা মার্কেটে সাবস্টিটিউটের কীরকম থ্রেড, এটা আমি যদি চিন্তা করি, আপনাকে আমি যদি বলি স্যার, ধরেন আপনি একটা বেভারেজ বানালেন, এই যে এই ধরেন কোকাকোলার পার্সপেক্টিভ থেকে আপনি যদি চিন্তা করেন, তার থ্রেড অফ সাবস্টিটিউট কী পরিমাণ বেশি দেখছেন? সেটার কোক হতে পারে, অথবা লেমনেড হতে পারে, টি হতে পারে, কফি হতে পারে, ক্যান বি সো মেনি থিংস। থ্রেড অফ সাবস্টিটিউটটা একটা মেজর কনসার্ন। যেখানে থ্রেড অফ সাবস্টিটিউট অনেক বেশি, সেখানে আপনার নিজের এখানে কম্পিটিটিভ হয়ে যেতে হয়। যেমন আপনি যদি বাংলাদেশি স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করেন, স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রি, এটার থ্রেড অফ সাবস্টিটিউট কে? অলমোস্ট নো ওয়ান। একমাত্র ক্রিকেটের জায়গায় ডোমিনেট করতেছে। চিন্তা করেন এখন বাংলাদেশ যদি এই থ্রেডটা কনসিডার করে, একসময় ফুটবল আমাদের জনপ্রিয় হবে, এই থ্রেডটা একদমই কম, কারণ ফুটবল আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার একদম শেষ করে দিচ্ছে ওরা। বোঝা যাচ্ছে স্যার থ্রেড অফ সাবস্টিটিউট জিনিসটা কি? ওকে, আই থিঙ্ক বোঝা যাচ্ছে। কার কোনো কোয়েশ্চেন? ফাইনালি লাস্ট ওয়ান, সেটা হচ্ছে 1 2 3 1 2 3, এখানে চারটা কেন? ধরেন আরেকটা এখানে নাই। আচ্ছা, কারেন্ট রাইভালরি এবং এক্সিস্টিং কোম্পানিজ, লাস্ট ওয়ান। এটা হচ্ছে কারেন্ট রাইভালরিজ এবং এক্সিস্টিং কোম্পানিজ। এই যে আমি যে কোয়েশ্চেনটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, আসলে এটা 1 নম্বরে পড়ানো উচিত ছিল। আমি কিন্তু ফারদিনকে এই কোয়েশ্চেনটা করেছি, ফারদিন যে হসপিটালের বিজনেস কেমন কম্পিটিটিভ, ফারদিন বলতেছে অনেক বেশি, কারণ অলরেডি ওদের কারেন্ট রাইভালরি অন্য লেভেলে চলে গেছে এক্সিস্টিং কোম্পানির ভিতর। কিন্তু অনেক কোম্পানি আছে একই ফিল্ডে, কিন্তু ওদের ভিতরে এরকম রাইভালরি নাই। যেটা হচ্ছে ধরেন ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, ওদের ভিতরে এরকম রাইভালরি নাই। নর্থ সাউথ আইবিএ দেখলে যতই কম্পিটিটর মনে হয়, ওদের ভিতরে এরকম ইন্টেন্স কোনো রাইভালরি নাই। যেমন আবার মনে করেন পাবলিক ইউনিভার্সিটির ভিতরে কোনো রাইভালরি নাই। ওরা কিন্তু একই সার্ভিসে, একই ইন্ডাস্ট্রিতে, ওদের পার্টিকুলার, যেমন ধরেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির ভিতরে কোনো ধরনের রাইভালরি থাকলে খুবই কম, একদম কী বলবো, ট্রিভিয়াল লেভেলে, একদম ইনফিনিটসিমাল আর কি। তো এই ক্ষেত্রে কেন নাই?
কেন আছে এটা অনেক অনেক রিজন আছে, যেমন ধরেন কেন নাই, কারণ হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং ধরেন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি খুব পাশাপাশি দুটো এলাকাতে থাকলেও এদের রাইভালরি না হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে এদের স্টুডেন্ট ড্র করতে হয় না, রাদার স্টুডেন্টরাই ওদের কাছে আসতেছে। তারপর বুয়েট আর মেডিকেল ধরেন পাশাপাশি, ওরা কিন্তু সেম এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, কিন্তু ওদের ভিতরে কোনো রাইভালরি নেই, কারণ ওদের স্টেক হোল্ডার, ওদের সাপোর্টিং গ্রুপ, ওদের সার্ভিস গ্রুপটা আলাদা। তো এরকম যদি আপনি কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যান, আপনার কি কেউ কোনো বিজনেস ইন্ডাস্ট্রির কথা বলতে পারেন যেখানে রাইভালরি এরকম একদমই, কারেন্ট ইন্ডাস্ট্রির অনেক কোম্পানি আছে যাদের ভিতরে রাইভালরি খুব কম। আপনার কি মনে হয় বিকাশ, এনবিএফ এর রাইভালরি কেমন? অনেক বেশি। বিকাশ, নগদের রাইভালরি অনেক বেশি। ব্যাংকিং সেক্টর রাইভালরি অনেক বেশি, সবাই সবার কাস্টমার টানতেছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাইভালরি কম, সেটা হচ্ছে যেমন ধরেন যেখানে আপনার মার্কেট স্যাচুরেশন হয়ে যায়নি, এর মানে হচ্ছে যথেষ্ট কাস্টমার আছে একটা কোম্পানির, তার মানে একটা কোম্পানির, একটা দেশে যথেষ্ট কাস্টমার আছে যে সবগুলো কোম্পানি তার মোটামুটি তাদের পোর্শন অফ শেয়ার পাওয়ার জন্য। যেটা আমি ইউনিভার্সিটির কথা বললাম, তাদের রাইভালরি কম, কারণ তাদের যেই পরিমাণ সিট আছে তার এগেনস্টে যথেষ্ট স্টুডেন্ট আমার মার্কেটে আছে। কিন্তু যদি মার্কেটে স্টুডেন্ট কম হতো, ইউনিভার্সিটি বেশি হতো, তখন এক ধরনের কম্পিটিশন চলতো। এটাও অনেক বড় একটা ইস্যু, বুঝতে পারতেছেন স্যার? ডাজ এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? আমরা না হলে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ছেড়ে দেবো। নো কোয়েশ্চেন স্যার। খুশি হয়ে গেলেন মনে হয়। কে আপনি? স্যার সীমা। আহ, সীমার মিডে কত ছিল? প্রথম কুইজে কত ছিল? 14, আউট অফ 20? 20। ওকে ওকে, আমার এখানে 20 আউট অফ 20 কেউ ছিলেন? এনিওয়ান? ওকে, ছিলেন হয়তো, এখন ক্লাস করতেছেন না। আচ্ছা, আমি রেকর্ডিং অফ করে দিই, আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিই।